والعلماء وأهبال والزهاد والعباد والمجاهدين والمخلصين والصادقين والصابرين بالأقطار والأقطار والأوتاد والأذان والأبران بالأسماء والأكوان والأسماء التي في النجوم والأقمار والأرش والكرسي واللغو واللوح القلم والجنة والنار. اقبل منا يا سيدي ما عملنا، اقبل منا يا سيدي ما عملنا، اقبل منا يا سيدي ما عملنا، ولا تعاقبنا على السيئات والأوزان. واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عند اتحاد ولا تشي بالأسناد واختراق الأسفار. اللهم لا توتر في وجوهنا إلا الحساب ولا فتحتنا لمنك يوم الحشر والمعاد والمعاد ولا أعميت بصائرنا ولا قدرت سرائرنا ولا خذلتنا في ذلك المقام. اللهم إنك تعلم ما قد فرسنا فيك من الحقوق وما قد اقترفنا فيك من الأوزان والحقوق، فلا تؤاخذنا يا سيدي بالتقلص ولا تؤاخذنا على تقلص، واصفح عنا وأسألنا الأوزان واهلم عنا واسترنا واغفر لنا يا غفار. اللهم بين به وجوهنا يوم النشر ونجنا به من دعوى الويل يوم البثور والسبل، وآتنا به كتبنا بالأيمان واشملنا بالسعادة والإحسان، وارزقنا به المطلعات إلى الأنوار الشيعة وعظمتك لتحمل حواسنا تحت سلطان قهرك وعيبتك، وتفنى أنفسنا برؤية كمال جلال قدراتك وعزاتك، وتحيا أيضا برؤية إن إشراق أنوار جمال وجهك المبين وحضرتك، ونقلنا به إلى أعلى مقام التوكل ونبلغ به إلى أعلى مقام الولاية في مقعد الصدق. وقل لنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور، وقل لنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور، وقل لنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور. آمين. وجوهنا إن الهدى وبمشاهدة هدوءك في السنة في وسط وقلبي بالفلاح الدائم والسرور. آمين. والمكاشفة والمشاهدة وبتحقيق حقائق الموالئ الإحسان كالإيمان حديثة بديول يوم البعث والنشور. إلهنا كرمك مذكور وفضلك مشكور وأنت عليم شكور صبور كريم عزيز غفور. اللهم أسقنا وأسقنا صلاتنا وقدراتنا وجندنا وولاتنا والعلماء والمتعلمين والسفهاء والجاهلين والغزاة والمجاهدين والحجج والمسافرين والتجار والزانيين والوالدين والنساء والأباء والإماء والضعفاء والفقراء والمساكين، واصلح للجميع البياقة في المعاش. وسلمكم يا سيدي من المناقشة والفتش، واسبل علينا وعليكم ستراق الحكيم، وتب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين من الإنس والجن وأجمعين توبة نصوحا. وسخرنا ولكم إيماننا وقوي عزائمنا وثبت دعائمنا واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين، ونجنا ممن تهاجر في الدليل ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وأجوارنا وأصحابنا ومحبنا ومشايخنا في الدين، ومن علمناه ومن ولانا بالإحسان فيك ومن ولينا وذرينا وذريهم الجميع، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات، إنك أنت اللهم مستجيب الدعوات ويقدره الحاجة. وما سألنا قولهم من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصر نسأله آمالنا وأمالنا من الخيرات وبلغنا يا أرحم الراحمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بالقران، اللهم نور قلوبنا بالقران، اللهم نور قلوبنا بالقران كما نورت رب بنور شمسك يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتح عليم افتح عنا فتحا قريب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله وعدد ما في علم الله. صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل قلبي وسدد لساني بحق وبياه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر الحاضرين rahimani rahimakumullah. Jemaah majelis tadarusan Tazkiratul Fuad, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam-malam yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya kita di malam yang ke-17 daripada malam-malam bulan Ramadan, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tepatnya kita di malam nuzul Quran, di malam yang insyaallah menambahkan keberkahan kita, karena memang malam ini diperingati sebagai malam daripada turunnya Al-Quran. Nanti kita akan mendengar tentang sedikit pembahasan tentang yang berkaitan dengan nuzul Quran. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan hal seperti ini perlu menjadi perhatian kepada diri kita. Kemarin sempat disinggung dengan peringatan nuzul Quran ini, mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kedekatan kita terhadap Al-Quran, yang alhamdulillah kalau kita rasakan di bulan Ramadan yang kita lakukan antaranya adalah tadarusan ini, pasti akan mendapatkan akar bekas yang kita rasakan. Di antaranya bertambah semangat kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, dengan mempelajari bacaan-bacaan yang mungkin selama ini masih di antara kita masing-masing bisa dikatakan belum lancar. Tapi yakinlah keberkahan Al-Quran itu akan kita rasakan. Sering disampaikan, biar kita semakin hari semakin semangat. Target tahun ini tidak bisa khatam, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya satu sama lain saling memberikan motivasi. Yang ada waktu untuk bisa hadir di majelis tadarusan, itu memang harus diluangkan waktu, karena kesempatan ini bukan kita untuk berbangga, satu kenikmatan yang mungkin bisa dibilang jarang untuk melakukan kegiatan seperti ini. Hadasan bin ni'mah, bersyukur kita kepada Allah adanya kegiatan ini memancing kita untuk memang agak sedikit dipaksa, dengan kita yang hadir mengambil bagian baca Al-Quran yang mungkin kalau untuk dewek amat jauh satu juz itu banyak languknya. Saya kalau languk itu sudah nutup doa Al-Quran, belum lagi share ayatan matornya. Saat aku sayup mator dah duduk ya Al-Quran langsung. Kapan dibaca lagi? Halus sudah. Insyaallah mudah-mudahan malam yang 17, mudah-mudahan setiap kita yang lalu satu juz sehari baik, berarti malam ini 17 atau siang tadi. Kalau selesai siang tadi, macam malam ini tidak sesuai dengan urutan misalkan, maka dapat bagian lagi. Insyaallah terus kita mendapatkan keberkahan Al-Quran. Menandakan panjang lebar, karena malam ini akan ada sedikit tambahan untuk nasihat, untuk penceramah, tapi waktunya batasi. Kalau malam ini ada batas-batas baik. Biar tahu kalau malam bukan sengaja untuk batasi. Ada tamu.
Paris. Mudah-mudahan insyaallah. Jadi kalau dengarkan apa yang akan disampaikan nasihat oleh guru-guru kita, sekali lagi mudah-mudahan keberkahan selalu tiap malam kita dihadiri oleh guru-guru kita, para gaib, para strategis, insyaallah menambah keberkahan kita pada malam-malam kita tadarus insyaallah. Jadi malam ini akan ada dua penceramah yang akan memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama Ustaz Haji Abdul Salam, kemudian akan dilanjutkan dengan Ustaz Syafiq bin Syihab akan menjelaskan tentang hikmah nuzul Quran. Jadi pasang kopnya kita lebih-lebih daripada hati kita biar mendapatkan keberkahan insyaallah. Kepada Ustaz Haji Abdul Salam dan juga nanti Ustaz Syafiq alaihi wa masykurah. Allah ala Muhammad. Nganjuk waktu 10 menit. Bismillah wa billah wa minallah wa Allah la wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nuhayyikum bi tahiyyatil islamiyyah tahiyyatal ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibi rabbil alamin wa amami ghadil muhajjalin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan guru kita murabbi arwahana wa ajsadana Al-Habib Ahmad Hadi bin Syahab, mata Allah bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dan memberikan kesehatan dan dimuliakan juga hidup beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga min jami'il habaib bil khusus Habib Syafiq wal Habib Syarif wal Habib Ahmad Al-Kab wa min jami'il hadirin yakni fi majlis tasbitul fuad fi khatmil Quran setiap malamnya yang sering kita lakukan di malam-malam ganjil. Alhamdulillah, ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Tidak kita berkumpul di tempat ini, insyaallah semuanya kita bakal mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan adalah pekerjaan yang luar biasa mulianya, yaitu membaca daripada kitab Al-Quran, kitabullah, kitab Azza wa Jal, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam yang mulia ini pas dengan malam, yakni malam nuzulul Quran, malam daripada turunnya Al-Quran. Insyaallah akan dijelaskan nanti oleh guru kita Syafiq Habib Syafiq insyaallah. Dan Al-Fakir hanya membacakan daripada fadail, keutamaan daripada apa yang sudah kita baca, yakni dari malam pertama sampai malam daripada malam ke-17 ya. Tapi malam ganjil-ganjil kita, malam ganjil-ganjil terus yang kita baca, karena malam-malam ganjil itu malam-malam daripada ganjil yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malam yang lain tidak disenangi, cuma malam ganjil itu hitungan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul witr. Ya, Allah itu menyukai sesuatu yang ganjil-ganjil. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, majelis tasbitul fuad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui, berapa kali sudah guru kita menyampaikan bahwasanya apa yang kita baca Al-Qur'an itu mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Kita membaca Al-Quran beda dengan kita melakukan amalan-amalan yang lain, ya, dimana kalau kita membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala setiap huruf. Setiap huruf mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Kalau amal yang lain kita melakukan seperti sedekah, satu kali itulah kita dapat sunan 10 kebaikan. Begitu juga kita berinfak di bulan Ramadan, bersedekah dan berinfak itu luar biasa dahsyat pahalanya. Yang dimana di dalam Al-Quran disebutkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama athari habbah anbatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
luar biasa. Barang siapa yang menginfakkan, alhamdulillah insyaallah nanti kita akan saudagar-saudagar yang minat tujar, orang-orang dari yang kaya yang dermawan yang akan menginfakkan daripada hartanya di bulan Ramadan ini, itu Allah luar biasa lipat gandakan. Seperti kita menanam satu buah biji, itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai, 7 cabang, dan setiap cabang tersebut dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100, berarti menjadi 700 kali lipat. Begitu juga baca Al-Quran, itu pahala yang diberikan oleh Allah di mana? Di luar Ramadan. Bagaimana kalau di dalam Ramadan? Man qara'a harfan minal Quran falahu bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Itu untuk di luar Ramadan hadis ini. Hadis ini tidak berguna untuk di dalam Ramadan. Hadis yang kita pakai sekarang di dalam hadis kunci disebutkan apa? Sering guru-guru kita kalau yang rajin nyatat, yang menyatat baik dengan pulpen ataupun dengan HP, itu akan paham. Di dalam hadis kunci disebutkan kullu amal ibni Adam lahu. Disitulah dilipatkan ganda kita pahala kita. Setiap amalan anak Nabi Adam itu untuk dia. Illa siyam, kecuali puasa. Li'annahu li, sesungguhnya untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Kalau Allah sudah yang memberi ganjaran, suka-suka gue, kata kita. Suka-suka aku, senang-senang aku nak ngejebrak aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Ramadan ini kita membaca Al-Quran, satu huruf itu dikali 10. 10 kebaikan dikali 10, berarti satu hurufnya berapa? 100. Yang tadinya alif lam kita baca 30 huruf, itu menjadi 300 kebaikan. Satu hari dibaca nun, sudah tidur 100 kebaikan sudah dapat. Tapi hitungan Allah lebih dari itu, bukan 100. Lebih dari itu hitungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti untuk orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, menyibukkan dirinya, maka dia akan mendapatkan beberapa fadilah. Di antaranya di dalam hadis Rasulullah SAW yang dimana man syaghalahul Quran, barang siapa orang yang disibukkan oleh Al-Quran, wa dzikri an mas'alati, dan dia berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, a'taitu afdala u'tis sa'ilin, maka aku akan memberikan dia pemberian yang di mana dia tidak kira-kira, yang dia tidak minta lagi oleh Allah, apalagi dia minta sama Allah. Itu berkah daripada Al-Quran. Sibuk ke kita dengan Al-Quran, maka rezeki kita akan sibuk kepada kita. Kita kejar Al-Quran itu, dunia akan mengejar kita. Bagaimana kita nak mengejar Al-Quran? Lebih ngejar daripada HP-nya. Guru-guru kita sering nasihati kita, jadikan HP kita cak Al-Quran bisa tak? Seperti itu. Anda juga masih belum bisa. Mudah-mudahan kita di sini terus istiqomah di dalam belajar dan membaca Al-Quran. Bukan membaca tapi kita juga harus belajar. Jangan putus asa untuk yang masih belum bisa baca Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Al-mahiri bil Quran as-safaratil kiramil bawah. Yang sudah pintar-pintar, yang lancar, masya Allah, luar biasa, sampai 1 juz 2 juz, itu mendapatkan kemuliaan as-safaratil kiramil bawah, bersama para malaikat yang mulia. Dan kita malaikat yang mulia di situ ada malaikat Jibril juga, malaikat yang paling mulia di situ. Dan untuk yang belum lancar, jangan kita jangan kita downkan. Kita orang begitu aja. Nanti malu belum bisa Al-Quran nih. Sudah Pak, datang duduk baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Fatihah, atau wiridan, atau baca salawat yang lain. Itu mendapatkan pahala sama seperti orang membaca Al-Quran kalau dia mendengarkan. Begitu Al-Quran
fastami'u wa ansitu. La'allakum turhamun. Dapat juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mendengarkan yang dimana guru kita sering ngomong kalau kita baca wirid 40 rumah kanan kiri. Ini yang kita baca Al-Quran, bukan 40 lagi. Dari masjid ke maghrib saling tembus kan selalu baca Quran. Setelah itu baca Quran depan selalu belakang baca Al-Quran dapat galau. Untuk yang nggak bisa baca Al-Quran lagi dapat kemuliaannya. Maka di situ ada hadis terusannya. Jangan kecewa untuk yang masih terbata-bata, yang masih ikra. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Rasulullah SAW. Uang yang baca Al-Quran, terbata-bata, roh dibaca roh, kok dibaca hak, terbalik salah-salah, itu mendapatkan malahan 2 pahala. Pahala pertama apa? Pahala dia belajar Al-Quran benar-benar pengen bisa, ada aku kalah, dia makan nasi, aku makan nasi. Yang kedua adalah dapat pahala daripada dia membaca Al-Quran tersebut. Luar biasa kita di dalam membaca Al-Quran. Untuk yang sering baca Al-Quran juga manfaatnya akan diberi kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga yang paling tinggi. Apa kata Rasulullah SAW? Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang-orang yang senang membaca Al-Quran atau orang-orang yang apalagi hafal Al-Quran, iqra, baca kalian. Wartaqi, naik setingginya. Rattil, bacalah. Kama turattil di dunia, sebagaimana kalian membaca di dunia, kalian juga lagi baca di dalam surga gitu. Siapa yang paling banyak baca di surga, fa inna manzilatak inda akhir ayat taqra'uha, sampai di mana paling banyak ayat yang sering kita baca. Selama seumur hidup aku sudah 60 kali khatam Al-Quran misalnya. Setinggi itulah derajat kita dihitung oleh Allah. Di surga lagi baca lagi juga. Paling tinggi surga itu banyak tingkatan-tingkatannya. Kalau pintu surga itu ada 8 pintu surga. Agak tingkat-tingkatannya itu luar biasa. Tiap rumah apartemen itulah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di dalam baca Al-Quran, dan juga mudah-mudahan tambah semangat kita terus di akhir-akhir Ramadan ini, kita terus semangat ditambah akhir tambah semangat. Dan kita kalau baca di akhir Ramadan, 10 di akhir Ramadan, Rasulullah SAW itu i'tikaf di masjid. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu beribadah, salat sunnah, kemudian membaca daripada Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita terus diluruskan di dalam hati-hati kita, dibersihkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Di situ disebabkan tidak turunnya rahmat, itu ada Al-Quran, insyaallah dihapuskan penyakit-penyakit hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk al-fakir pribadi dan untuk kita semuanya. Dalam ini wa akumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdussalam, mari sama-sama kita lanjutkan untuk penceramah atau nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq bin Syafir alaihi faliqatul mashkurah. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassallallahu wasallam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya fattah. Iftah lana babak waj'alna min jumlati babak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala lipat karunia nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik wal hidayah. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah-langkah kita ke tempat-tempat yang insyaallah senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama berkumpul pada malam hari yang mulia ini, malam daripada nuzulul Quran, di rumah yang insyaallah penuh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sama-sama kita membaca Al-Quran di sini yang dipimpin oleh guru kita bersama Al-Ustaz Hadi bin Syahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan beliau, Allah jaga beliau, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Juga hadir bersama kita di sini ada Habib Syarif Al-Badri,
kemudian ada Habib Ahmad Al-Kaf, juga Ustaz Abdul Salam yang Masya Allah sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa tadi, yang membahas akan keutamaan daripada Al-Quran. Luar biasa. Kita alhamdulillah malam ini sama-sama menghatamkan Al-Quran. Luar biasa, tadi sudah dijelaskan luar biasanya orang yang membaca Al-Quran. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang akhir zaman. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, malam ini bertepatan dengan malam 17 Ramadan, atau yang kita peringati sebagai malam nuzulul Quran. Oleh karena itu biasanya kita baca tafsir. Kemarin telah kita baca surat Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Karena malam ini bertepatan dengan nuzulul Quran, insyaallah kita akan membaca surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran di sini disebutkan di dalam tafsir apa maksudnya? Ay jumlatan wahidatan. Secara keseluruhan. Itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ila sama'id dunya, ke langit yang ada di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya atau Baitul Izzah fi Lailatul Qadar. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Itu adalah malam atau bertepatan dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan malam yang diturunkan Al-Quran itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Jadi di sini Allah memberikan pertanyaan. Untuk apa? Untuk supaya wong itu kalau tahu enggak kau ini, biar wong itu penasaran. Biar wong itu apa? Oh, berarti ini adalah perkara yang hebat. Malam ini bukan malam biasa-biasa baik. Malam Lailatul Qadar ini bukan malam yang seperti malam-malam lain, beda. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahu enggak malam Lailatul Qadar itu malam apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak bilang 1000 bulan malam Lailatul Qadar cak 1000 bulan, tidak. Tapi Allah menggunakan kalimat lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kata ulamanya, ketika ada seorang yang beribadah kepada Allah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang dia lakukan itu lebih baik daripada 1000 bulan yang kita katakan malam Lailatul Qadar di dalamnya. Tanazzalul malaika. Pada malam tersebut para malaikat berturunan. Para malaikat turun. Warruh, dan malaikat Jibril. Ruh adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dipisah? Kenapa tidak dimasukkan sebagai golongan malaikat tadi? Kenapa? Karena malaikat Jibril itu adalah pemimpinnya para malaikat. Ini mengkhususkan malaikat Jibril adalah malaikat pemimpin para malaikat yang paling mulia. Tanazzalul malaika warruh ay Jibril. Fiha warruhu fiha biidzni rabbihim. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Apa yang mereka bawa? Biamri apa? Biidzni rabbihim min kulli amr, dari setiap urusan. Nah, di sini juga dikatakan ulama, adalah pada malam tersebut Allah menetapkan setiap urusan yang ada di dunia ini bagi setiap makhluknya untuk tahun ke depan. Nah, ini dikatakan juga pada malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Terjadi juga pada malam Lailatul Qadar. Bi amri rabbihim min kulli amrin salam.
Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun, salam sejahtera pada malam tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Kenapa? Karena di situ para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam. Tidaklah malaikat bertemu dengan seorang mukmin muslim kecuali malaikat bilang salamun alaik, salamun alaik, didoai sama malaikat. Terutama mereka yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi nuzulul Quran, ada yang berpendapat di antara ulama mengatakan malam nuzulul Quran adalah malam Lailatul Qadar. Di antaranya siapa? Imam Ja'far As-Shadiq. Di antaranya siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. Mereka mengatakan bahwasanya malam nuzulul Quran adalah malam Lailatul Qadar. Malam ini malam Lailatul Qadar. Menurut siapa? Pendapat Imam Hasan Al-Basri. Namun banyak pendapat ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah Lailah Muntaqilah, berpindah-pindah. Tidak tetap sekok malam, berpindah. Mungkin tahun ini tanggal 17, mungkin tahun besok tanggal 21, mungkin tanggal 23. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Banyak ulama bilang setiap tahun berpindah-pindah. Ada lagi yang menentukan malam Lailatul Qadar dengan hari. Kalau puasa hari Senin, malam Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Kalau hari Selasa tanggal sekian. Ada lagi yang dengan cara menghitung surat Al-Qadar itu sendiri. Lailatul Qadar ada berapa huruf? Lailatul Qadri ada 9 huruf. Lailatul Qadri ada 9 huruf. Sekarang kita baca surat Inna Anzalna. Berapa kali disebutkan Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sekali. Wa ma adraka ma? Berapa? 2 kali. Lailatul Qadri khairun min alfi. Berapa kali berarti? 3 kali 9 berapa? 27. Berarti ulama ada yang ngomongkan malam Lailatul Qadar itu malam 27 sesuai dengan Lailatul Qadar yang ada di dalam Al-Qur'an. Tetapi banyak dari ulama mengatakan tetap itu berpindah-pindah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kita ini senantiasa beribadah kepada Allah setiap malamnya. Kalau misalnya ditunjuk tahu malam Lailatul Qadar itu malam 21, wong rajin malam 21 iktikaf, baca Al-Qur'an. Malam lainnya tewas loh dia. Sedikit ibadahnya. Nah, ini adalah hikmah. Kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak ditunjuk tahu? Supaya kita ini senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Setiap malam kita beribadah kepada Allah. Makanya ada ulama yang mengajarkan kita husnuzon. I'takid kulla lailatin lailatul qadri wa kulla fatan talqahul khadiru. Kita diajarkan husnuzon, setiap ketemu wong kita yakin itu Nabi Khidir. Kita diajarkan husnuzon, setiap ketemu wong Nabi Khidir. Kenapa kalau Nabi Khidir? Nabi Khidir orang soleh. Orang soleh itu doanya mustajab. Jadi kita hati kita ini bersih terus, tidak kati benci sama wong. Nah, wa kulla lailatin lailatul qadar. Setiap malam kita husnuzon, malam ini Lailatul Qadar, malam ini Lailatul Qadar. Kalau kita ada perasaan itu, kita rajin terus ibadah. Rajin terus. Tetapi yang paling kuat malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sebagaimana yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, idza dakhala ashrul awakhir shadda mi'zara wa ayqaza ahla. Rasulullah kalau sudah masuk malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu Rasulullah kencengkan sarungnya dan membangunkan keluarganya. Ini kiasan buat apa? Ketika memasuki 10 malam terakhir yang Rasulullah dari 1 Ramadan sudah rajin, bukan artinya Rasulullah malam lain tidak rajin kalau masuk 10 malam terakhir lebih rajin lagi, ibadahnya lebih banyak lagi, iktikafnya lebih hebat lagi, tidurnya lebih dikit lagi. Nah ini syadda mi'zara wa ayqaz ahla. Ini hebatnya Rasulullah. Rasulullah ketika melakukan kebaikan tidak lupa dengan orang lain. Tidak dewean wa ayqaz ahlahu, ngajak keluarganya dibangunkan, ayo kita ibadah, ayo kawan-kawannya, ayo kita ibadah hidupkan malam ini. Siapa tahu malam ini malam Lailatul Qadar, terutama pada malam-malam ganjil. Itu adalah malam yang sangat diharapkan adalah terjadi malam Lailatul Qadar. Maka pada malam tersebut setiap malam kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah apapun, ya. Dengan banyak sedekah, terutama dengan memperbanyak daripada membaca Al-Qur'an. Ya sudah dijelaskan tadi fadilahnya, tidak perlu lagi. Ya sudah banyak. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung berapa tahun? 83 tahun lebih. Ya, 83 tahun 4 bulan lebih, ya, lebih. Allah menggunakan khairun, lebih baik. Berarti ketika ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia beribadah seakan-akan lebih dari 83 tahun. Padahal umurnya umat Nabi Muhammad sebagaimana sabda beliau, "A'mar ummati baina 60 wa 70." Umur umatku ini antara 60-70 tahun. Ada yang 80 bonus, ya, 80 tahun, hidup 40 tahun, sama baik, 40 tahun berarti umurnya. Nah ini artinya apa? 60-70 tahun itu, tetapi Allah memberikan keberkahan yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain. Di antaranya malam Lailatul Qadar. 1 tahun dia dapat malam Lailatul Qadar, berarti dia ibadah selama 83 tahun. Jangan mana setiap tahun dia dapat 83 dikali. Luar biasa. Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan malam Lailatul Qadar di Ramadan biasa baik. Itu sudah kita jelaskan. Amal ibadah sunnah itu dibalas seperti amal ibadah wajib. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Itu bukan malam Lailatul Qadar. Mana malam Lailatul Qadarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan khairun min alfi syahr. Oleh karena itulah, marilah kita untuk memanfaatkan pada sisa-sisa di hari Ramadan. Sebagaimana dikatakan, nisfu Ramadan bad-dahab, wa nisful akhir dahab. Sepertengahan Ramadan telah pergi dan setengah lagi itu adalah bagikan emas mahal. Maka marilah kita, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada antum-antum sekalian, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita ini diterima oleh Allah dan menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Jadi berdoa sama Allah, jangan sukses dunia rugi, sukses dunia dan akhirat. Allahumma as'idna fid darain, ya Allah, sukseskanlah kami di dunia dan akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati perkumpulan kita pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari setiap hal-hal yang dimurkai Allah, dari setiap hal-hal yang di situ ada maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, inayah mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan telah dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dicintainya. Amin Allahumma amin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Apa yang telah disampaikan oleh dua penceramah, nasihat yang insyaallah begitu bermanfaat buat kita. Tentu ini sekali lagi menjadi motivasi. Jadi yang pertama membahas tentang keutamaan Al-Quran, kemudian juga ditambahkan dengan fadilah daripada malam ataupun istimewaan daripada malam nuzul Quran, yang disinggung sedikit tentang tafsir daripada ayat surah Al-Qadar. Mudah-mudahan ini tentu menjadikan diri kita tetap bersemangat, berhusnudzon kepada Allah. Kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya kita mendapatkan seumur hidup sekali baik seumur hidup, itu sudah jadilah bagi kita untuk mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan dari Allah nanti di akhirat. Sekali baik. Kenapa? Sekali dapat itu melebihi dari umur kita. Kata ulama, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tuh Allah punya kuasa. Maksudnya apa? Bisa jadi 2000 bulan, bisa jadi 3000 bulan, bisa jadi lebih daripada yang menurut hitungan kita manusia. Bisa lebih.
Makanya kenapa rahasia itu Allah berikan di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, biar kita benar-benar mengharapkan, mengejar daripada malam Lailatul Qadar itu. Sebagai penutup, saya ingin sedikit menyampaikan tentang bagaimana di antara keutamaan orang membaca Al-Quran. Nah, kita tahu tentang pertanyaan kubur. Nah, setiap kita akan melalui yang namanya pertanyaan kubur. Nah, apalnya loh ya? Enggak. Man rabbuka, wa man nabiyyuka, apa lagi? Wa ma imamuka, wa ma dinuka, wa ma ikhwanuka, wa ma qiblatuka. Orang kalau melihat pertanyaan yang akan disampaikan oleh malaikat imran itu gampang banget. Allahu Rabbi wa Muhammadin Nabiyyi wa Quran imami. Di situ. Nah, yang kita ingin singgung sedikit tentang Quran. Ada satu orang ditanya ketika tentang pertanyaan yang akan dijawab yang akan ditanyakan tentang pertanyaan kubur, dia jawab gampang kalau enggak bisa kalau kita jawab. Terutama misal kita singgung kalau berkaitan dengan Al-Quran malam hari ini, ketika kita ditanya Al-Quran yang merupakan imam kita, pemimpin kita, pedoman kita. Ketika malaikat bertanya, wama apa? Imamuka, pasti kita bisa menjawab saat ini. Bahkan ada ulama mengatakan di dalam kubur kita bisa menjawab sebenarnya. Tapi yang akan menjadi hal yang di luar daripada akal kita, ini kan kita pakai akal. Apa? Ketika manusia itu menjawab bahwasanya Al-Quran adalah imamku, itu Al-Quran akan mendatangi dia. Dalam satu riwayat dikatakan Al-Quran akan mendatangi dia. Ini bagi siapa? Seandainya dia di dunia tidak pernah baca Al-Quran. Ketika dia menyatakan Al-Quran adalah imamku katanya. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan itu, maka datanglah Al-Quran ini kepada orang tersebut, menjelaskan kepada malaikat untuk tahu apa kata Al-Quran mengatakan, wahai malaikat Allah, anda bahwanya si fulan ini dia mengatakan aku adalah imamnya, itu adalah bohong. Kenapa? Selama dia hidup di dunia, dia tidak pernah membaca. Dia tidak pernah membaca, tidak perlu dengan Al-Quran. Jadi apapun yang kita lakukan di kehidupan dunia ini, itu akan menjadi saksi kelak di dalam kubur. Kita ngomong Allahu Rabbi wa Muhammadin Nabiyyi dan Al-Quran imami, hasil banyak pertanyaan itu kita bisa jawab tergantung bagaimana keadaan kita di dunia. Mobil khusus tentang Al-Quran ini. Karena malam ini berkaitan dengan Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Kenapa? Di antaranya akan memberikan syafaat, pertolongan kita di dalam kubur. Bahkan ada dalam satu riwayat mengatakan Quran itu akan menjadi penerang kita di dalam kubur. Pengen kuburan kita terang, bukan dengan lampu. Siap-siap untuk menyiapkan lampu 100 watt misalkan, gelap tuh lah masih. Bagaimana caranya? Al-Quran dan diantaranya dengan salat kita. Itu kan Anda sekedar menyampaikan. Ini sungguh luar biasa. Ya, malam kita mendapatkan nasihat vitamin rohani kita, yang tentu kita berharap itu akan memberikan semangat kita sampai di akhir Ramadan dan nanti keluar dari Ramadan tetap semangat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup, mengumumkan untuk peringatan untuk pelaksanaan tadarusan di malam berikutnya, malam yang ke-19 Ramadan, atau bertepatan dengan 20 April, atau bertepatan dengan Rabu malam Kamis di rumah saudara kita, di rumah Akhina Dede. Bertempat di Geria Kenten Damai, Blok H. Mundur macam. Geria Kenten Damai, Blok H nomor 12, Kenten City, Palembang. Ada liputan Pasar Kuto. Jadi Akhina Dede malam yang 19 mudah memberikan bulan ini. Ini untuk pengumuman pelaksanaan daripada kegiatan tadarus kita pada malam berikutnya. Alhamdulillah, untuk malam hari ini pada saya berbaik Rahmat dan keluarga, ya. Mudah-mudahan beliau diberikan keluasan rezeki dan dimudahkan segala urusan beliau, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan rumah tangga beliau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan beliau, dan juga kita
semua yang hadir pun mendapatkan doa yang sama insyaallah, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari sini. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.